कश्यप ऋषि प्रथमे राजा थिले तांकर दुईटी राणी थिले जनक ना कद्रु आउ जनक ना बिन्नता बिन्नता होउछंती बड़ राणी तांकर किछि पुआ झियो किछि नथिले संतान किछि नथिले तेणु से तपस्या करिया को बण भीतर को पळेले निजे दुई राणी की राज्यभार देई से तपस्या करिया को गले वन भितर किछि दिन तीन वर्ष रहिबा परे तांकर किछि सिद्धि प्राप्ति हैला से ऋषि हिसाब रे गणा हेले एवं दिने आसिले निज राज्य को बुलिबा पाई तेणु बिन्नता एवं कद्रु दुई राणी तांको जाई प्रणिपात कले एवं राज्यर हाल चाल सब से पचारिले से तापरे सब सुनिले राजबाटी की पाछोटी नेले तापरे संध्या आगत प्राय से कहले मु चली जीवी आ तुमे दुई राणी तुमे राज्य शासन कर तेणु तापरे कहले मु जाउची तमे कोन मागिबो माग मु दीटा वर देई परिबी तमे दी जण जाक माग जा मागिबो जेति की सिद्धि प्राप्ति हेजी दीटा वर तुमको देई परिबी तेणु कहले बड़ राणी बिन्नता कहले मोर दुईटी पक्षी छुआ दरकार पक्षीर माँ जो कह मत पक्षीर माँ बोली मत समस्ते कह मत पक्षीर दीटा पक्षी छुआ दियो कद्रु कहले मु सहस्र नाग मानकर माँ हेबी साप मानकर माँ हेबी तथास्तु कहीदेले किंतु तापरे कौन है ता पूर्व ताको सान राणी एवं बड़ राणी भितरे कलह लगी पशा खेल रे जे हारिची पशा खेल रे जे हारिबो ताको भितरे थिला खेल पशा खेल जे हारिबो से दास्य केमिति मुक्लिबो ना स्वर्गर अमृत आनिक देले से मुकुली पारिबो स्वर्गर अमृत आनिक दबो से मुकुलिबो बुझिला तेणु दी जन भितर जो खेल होता कौन बड़ राणी हारी जाइछंती तेणु सान राणी दासत्व स्वीकार करछंती से तेणु ये जेते बेले देले आंकु देले दीटा अंडा देले ये दीटा अंडा को 21 दिन घोड़े की रखिबो तमर पक्षी छुआ दीटा बाहरी अंडा तांको भी तथास्तु कहले से नागमातर माँ नागमानकर माँ ये जो अंडा को से घोड़े की रखिले बड़ राणी ये तो दासत्व स्वीकार करछंती सान राणी कद्रुर भिन्नता ना तेणु से अंडाटा कौन है ना गोटे छुआ अंडा भांगी से कौतूहल टेकी देला बेलू से दिन 14 दिन 14 दिन माने अंडारू गोटे छुआ बाहरी अल्प बाहरी बाबा तो कही माता कौन कल तुम 14 दिन कहीं तुम टेकिल मत 21 दिन ना पर्यटन टेकी पारनी तुम आज कहीं टेकब जदि टेकिल ताले मु आ रही पारिनी मो ना है अरुण मु बर्तमान चली जाऊँ चलीगला अरुण स्तंभ अच्छी जगन्नाथ मंदिर आगे अरुण स्तंभ से हूँ गरुड़र बड़ भाई अरुण तार पुराण अच्छी केतबेले कहबी अरुण चलीगला स्वर्ग तापर 21 दिन पर खोलला बेलू गरुड़ बाहरला गरुड़ आस्ते आस्ते साप माने अच्छी से सान मार पुआ हेले साप कौन मणिचूल शंखचूल अहिराज जेते साप सब से सान मार है से जन्म करना कि बर पाई साप मानकर माँ किंतु ये दीटा अंडारू गोटे पलैला ता ना अरुण आउ जड़े गरुड़ अरुण मध्य कही गला मो पर जी आसब सी हम गरुड़ से तुम दुख नाशन कर तेणु सान माँ अकथनीय अत्याचार कर बड़ राणी की तेणु पिला माने बढ़िले गरुड़ मध्य बढ़िला गरुड़ मध्य
ବଢିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ମୋ ସାନ ମା ମୋ ମାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ କଣ କହିବ? ଯେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷର ହେଇଗଲା ସେ ପଚାରିଲା, ମା ସାନ ମା ତମକୁ କାହିଁକି ମାରୁଛନ୍ତି? କହିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଖେଳ ହେଇଥିଲା, ଖେଳରେ ମୁଁ ହାରି ଯାଇଥିଲି। ଆମର ସର୍ତ୍ତ ରହିଥିଲା କଣ ନା, ଯିଏ ହାରିବ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଦାସୀ ହବ। ତେଣୁ ମୁଁ ହାରି ଯାଇଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାର ଦାସୀ ହେଇଛି, ସାନର ଦାସୀ ହେଇକି ମୁଁ ଚଳୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। କହିଲା ତାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କଣ ବାଟ ଥିଲା ନା, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯିଏ ଅମୃତ ଆଣିକି ଦେଇପାରିବ ସେ ମୁକ୍ତି ହବ। ସ୍ୱର୍ଗ କୁଆଡେ, ଅମୃତ କୁଆଡେ, ମୁଁ କୋଉ ଆଉ ଆଣିପାରିବି ନା ତାକୁ ଦେଇପାରିବି? ହଁ ମା ମୁଁ ଯିବି। ତୁ କୁଆଡେ ଯିବୁ? ଛୋଟ ଛୁଆଟେ, ପକ୍ଷୀଟେ, ଯୋଜନ ଯୋଜନ ମାଇଲି ମାଇଲି ଦୂର ସ୍ୱର୍ଗ କୁଆଡେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର, କୋଉଠୁ ଯାଇକି ଅମୃତ ଅଛି, କେମିତି ଆଣିବୁ, କଣ କରିବୁ? ମାନେ ମୁଁ ସେମିତି ଚାକିରି ହେଇକି ରହିଥାଏ, ତାର ଦାସୀ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ତୁ ଯାଇପାରିବୁନି, ତୁ ଆଣିପାରିବୁନି। ହଁ ମା ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ଅମୃତ ଆଣିବି, ତମକୁ ଏଇ ଇଏରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କହିଲା ନାଇଁ ବାପା ତୁ ଯା ନା। ମନା କରିଦେଲା। 2 ଥର 3 ଥର 4 ଥର 5 ଥର ମନା କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ହଁ ମା ମୁଁ ଯିବି। ହେଲା, ତେଣୁ କହିଲା ତୁ ଯଦି ଯିବୁ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି? ତୁ ଯଦି ଯିବୁ ଯା ତାହେଲେ। ବିନତା କହିଲେ ତୁ ଯଦି ଯିବୁ ତାହେଲେ ଯା। ସେଠୁ ସେ ଉଡି ଉଡି ଚାଲିଲା। ମାତୃଭକ୍ତ ମା 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 କହିକି ଚାଲିଛି ସେ ମାତୃଭକ୍ତ। ତାକୁ ଦେଖିଲା ରେ ଇଏ କଣ ପବନ ଦେବତା ଦେଖିଲେ, ଇଏ କଣ ପକ୍ଷୀ ଛୁଆଟା ଏତେ ବାଟ ତ ଆସିବା କଥା ନୁହଁ, ଇଏ କଣ ଉଡି 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 ଆସୁଛି। ପବନ ଦେବତାକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ପବନ ବୋଇଲେ ସେ ଭାସି ଯାଉଛି, ସେ ଉଡି ଯାଉଛି, ସେ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହଉ। ତ ମା ମା ଡାକୁଛି ଆଉ ପବନ ଦେବ କହିଲେ ତା ମାତୃଭକ୍ତି ତାକୁ ଏଠୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦଉଛି। ପବନ ଦେବ ବାଟ ଛାଡିଦେଲେ, ଯାଉଛି ବେଳେ ଯାଉଛି। ଅଗ୍ନିଦେବ ଆଇଲେ, ଖାଲି ନିଆଁ ବର୍ଷା କଲେ ବାଟ ଯାକ, କେମିତି ପକ୍ଷୀ ଛୁଆଟା ମରିଯାଉ। ଇଆଡେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କଣ ଆସିବ? ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିପାରିବନି। ସେ ତ ମା ମା ଡାକୁଛି, ପବନ ନିଆଁ ନାଗୁଛି କି ଯାହା ନାଗୁଛି, ପଡି ଯାଉଛି କି ଯାହା ହଉଛି, ମା ପଦ ଛାଡୁନି, ଚାଲିଛି ଆଉ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆସିଲେ, ପବନ ଅଗ୍ନିଦେବ ତାକୁ ଛାଡିଦେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆସିଲେ, ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ପକ୍ଷୀ ପିଲାଟା କଣ ଏତେ ବାଟ ଆସିଲାଣି, ତାକୁ ବି ବଜ୍ର ମାରିଲେ। ସେ ଘୁମେଇକି ପଇଲା, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଚେତା ପାଇକି ପୁଣି ଚାଲିଲା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ଦେବତା ମାନେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ମାତୃଭକ୍ତ ହେଇଥିବାରୁ ସବୁ ପାରି ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ କଣ କରିବୁ? ସେ ତ ବଜ୍ର ମାରିଥିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ର ମାରିଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିକି ଚାଲିଲା, ଉପରକୁ ଚାଲିଲା। ଦେବତା ମାନେ ଯାଇ କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ, ପକ୍ଷୀ ଛୁଆଟେ ଆସୁଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରୁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବ ଅମୃତ ନବ, ତା ମାକୁ ଇଏ କରିବ। ବିଷ୍ଣୁଦେବ ଆସିଲେ, ତାକୁ ଜଗିଲେ, ଦେଖିଲେ ତା ମାତୃଭକ୍ତିରେ ଇଏ ହେଲେ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ମାତୃଭକ୍ତଟା, କଣ କରିବା? ସେଠୁ ନିଜେ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ତା ହାତରେ ପାରି ହେଲାନି। ସେ ତ ମାତୃଭକ୍ତ, ତା ହାତରେ କଣ ପାରି? ଛଳନାରେ ତାକୁ କହିଲେ, ତମେ କିଏ, କୁଆଡେ ଆସିଛ? ନା ମୁଁ ଆସିଛି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅମୃତ ନେବି। ତମକୁ ଅମୃତ ଦେଲେ କଣ କରିବ? ନା ନେଇକି ମୁଁ ସାନ ମାକୁ ଦେବି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଅମୃତ ନବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟ କର। କଣ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ କରିବି? ନା ତୁମେ ମୋର ବାହନ ହବ। ତୁମେ ମୋର ବାହନ ହବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅମୃତ ଦେବି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଅମୃତ ତମେ ନେଇକି ଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଦବ। ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁନି, ଆମେ ଫେରେଇ ଆଣିବୁ ଅମୃତ। ଅମୃତ ତମେ ନବ, ତମକୁ ଦିଆହବ, କିନ୍ତୁ ତମେ ନେଇକି ଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଦବ। ସେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଫେରେଇ ଆଣିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଦିଆହବନି। ସାପ ମାନଙ୍କୁ ଅମୃତ ଦିଆହବନି। ମୁଁ କଣ କରିବି ତାହେଲେ? ନା ତୁମେ ମୋର ବାହନ ହେଇକି ମୋର ରହିବ, ଗରୁଡ। ହଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଅମୃତ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ମା ମୁକୁଳି ଯାଉ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବାହନ ହେଇକି ରହିବି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ସବୁ ଅମୃତଠୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରରେ ଧରିକି ଗରୁଡ ଆସିଲା। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଯେ ଗରୁଡ ହବ ବାହନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବାହନ ହବ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଧରିକି ଆସିଛି, ଆଉ ଗରୁଡ ଆଣିଲା ଅମୃତ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ତା ମାତାକୁ, ସାନ ମାତାକୁ ନେଇକି ଦିଆହେଲା। ସାନ ମାତାଠୁ ବଡ ମାତା ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଏମାନେ କଣ କଲେ ନା, ଚାଲ ଗଙ୍ଗା, ଆମେ ଅମୃତ ପିଇବା, ଗଙ୍ଗା ନଦୀରୁ ଗାଧେଇକି ଆସିବା ସମସ୍ତେ।
ଆଉ କହିଲେ ହଁ ସମସ୍ତେ ଚାଲ। ଗାଧେଇକି ଆସିକି ଅମୃତ ପିଇଲେ ଆମେ କଣ ଅମର ହେଇଯିବା ଆଉ। ତେଣୁ ସେ ଚାଲିଲେ ରାଜ ସିଂହାସନ ସେମିତି ଅମୃତ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଅନ୍ୟ 2-3 ଜଣ ଦେବତା ଆସିକି ବିଲେଇ ରୂପରେ ସେ ଅମୃତକୁ ନେଇଗଲେ। ଇଏ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କଣ, ଗାଧେଇକି ଆସିଲେ ଅମୃତ ଖାଇବେ। ତେଣୁ ସିଏ ଆସିକି ଅମୃତକୁ ବୋହି ନେଲେ। ଅମୃତ ଗରୁଡ଼ ଆଣିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଦେଇଛି। ଅମୃତ ସେମାନେ ଗାଧେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀରୁ ଗାଧେଇକି ଆସିଲେ ଖାଇବେ। ତା ଭିତରେ ଅମୃତ ହାଣ୍ଡି ପଳେଇଲା, ଯୋଉଠୁ ଆସିଥିଲା ସେଠିକି ପଳେଇଲା। ଆଉ ଅଧା ଆଉ କେତେବେଳେ କହିବି। ଏତିକିରେ ବିରାମ ରଖୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ମତେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ଗୁରୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।